But the problem is that I didn't find enough students. Why? We should be in the time. Anyway, should I start class or I have to wait few minutes? I see like only 22 now, including me. Now 23. আমি কি ওয়েট করবো না শুরু করে দিব? কতজন স্টুডেন্ট আছে? স্যার আমাদের স্টুডেন্ট তো স্যার 80+। এখন স্যার সবাই তো স্যার এখন ওইভাবে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে না, আচ্ছা, অনেকেই। তোমার কিন্তু ওই যে আশিক, তোমার এই অ্যাটেন্ডেন্স শিট এখনো পাইনি আমি। তবে আমার এখানে তো মানে আপনাকে দেখাইতেছে, আমি এখানে শেয়ার করে দিছি। তারপরও না স্যার আমি মানে আবার গুগল ক্লাসরুম পেলাম, গুগল ক্লাসরুম পেলাম, বাট গুগল স্যার শিট আমি পেলাম না কিন্তু। বলো। হ্যাঁ, স্যার আপনার জিমেইলটা একটু চেক করেন স্যার। আবার দিও। okay? আবার শেয়ার দিও। আচ্ছা, আমি ক্লাসটা শুরু করে দিই, যেহেতু আজকে শুক্রবার তোমাদের নামাজ আছে, তো আমাদের শেষ করতে হবে। ওকে, তো শোনা যাচ্ছে কথা এবং স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে, গ্রেট। তো কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে জানিও। তো I already talked about the importance of data and statistics like in the last class. So I told you, like in statistics, data is everything. So without data, statistics is nothing. So in the last class, we tried to see different classification of variables. What are the different variables, right? I also asked you what are the difference between observation and variable or data and variable. I also asked this kind of questions. But today I will continue my class based on the data as well. So organization and presentation of data. Suppose you are a researcher in a private research firm or a very good research firm or even university student, research student, somebody gave you the data. Then what is your job? Like if you can revisit the definition of statistics, we emphasize the important definition of statistics, like whenever you get the data, then the next job is to collect the data. Not get the data, just you have to collect the data first, organize the data, present the data, analyze the data, and interpret the data. So that was the classical definition of statistics. But more, this class will focus on the organization and presentation of data. So whenever you get some data, what is your next job? The job is to organize the data and the presenting the data in a well manner so that your research can be like understandable by the audience or by the readers. So data presentation and data organization is very important in research. So today our class lecture is focused or based on organization and presentation of data. So before that, we can maybe start with the basic definition of data. So if I ask you, what do you mean by data? Do you know any meaning of data? Anyone? I ask you, like, do you know the meaning of data or any idea what is data about? Hello. Sir, data is kind of anything about any issue or কোন characteristics হতে পারে আমরা যেটা দেখতে চাচ্ছি সেটা সম্পর্কে এখানে ইনফরমেশন ওয়ার্ডটা তো আমি ইউজ করতে পারবো না, বাট সেটা সম্পর্কে কিছু কথা, যে আমি কোন একটা অবজেক্টিভ নিয়ে যাচ্ছি, সেই অবজেক্টিভকে ফিল আপ করার জন্য আমি যে কোয়েশ্চেন করছি, কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার বা যে কোনো কিছু সম্পর্কে কোন একটা অ্যান্সার। Okay, but what is data? Like, is plural or singular? ইটস প্লুরাল। What is the noun or singular form of data? ডেটাম। Great. I think she's okay. Like,
The normal people think about that one, the way BT talk. Let's take a look our definition. So data is a plural word and comprehend the idea of collection features of information on some variable. So variables is important. তাহলে ডেটাটা কার হয়? ডেটা হয় ভেরিয়েবলের। সবসময় মনে রাখবে। তাহলে কোনটা আগে আসবে? ভেরিয়েবল আগে আসবে না ডেটা আগে আসবে? কি মনে হয়? ভেরিয়েবল আগে আসবে। ভেরিয়েবল স্যার। Yes, variable should come first then data. So তিনটা জিনিস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। সে বলতেছিল যে পিচেস অফ ইনফরমেশন। Data is a collection of pieces of information on some selected variables. ঠিক আছে? অথবা data are the raw, disorganized facts and figures collected from any field of an inquiry. So you have to, why we do research? We do research for inquiry something like for insightful information. আমরা কোনো একটা insightful information নেওয়ার জন্য কিন্তু রিসার্চটা করে থাকি। But research is literally search for a new thing. নতুন একটা জিনিস ইনফরমেশন বের করাটাকে বলে আমরা রিসার্চ। ক্লিয়ার? আর ডেটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, তোমার হাতে যখন ডেটাটা আসবে, ডেটা হবে আনঅর্গানাইজড, ডেটাটা হবে র, রাইট? অর ডিসঅর্গানাইজড ফ্যাক্টস। ইট ক্যান বি ফ্যাক্ট, ইট ক্যান বি ফিগার। কোথা থেকে আমরা কালেক্ট করব? কালেক্টেড ফ্রম এনি ফিল্ড অফ ইনকোয়ারি। ঠিক আছে? সো আমরা দুইটা ডেফিনেশন দিতে পারি, বাট দ্য সেকেন্ড ডেফিনেশন ইজ মোর সাইন্টিফিক। ওকে, স্যার একটা প্রশ্ন ছিল যে এর আগের ক্লাসে আমরা শিখছি বা আমরা নর্মালি জানতাম যে ডেটা হচ্ছে একটা র ফর্ম বা ডিসঅর্গানাইজড ফর্ম, ইনফরমেশন হচ্ছে সেটা অর্গানাইজড ফর্ম বা ওয়েল ম্যানার্ড ফর্ম। তো তখন যখন আমি ডেটার ডেফিনেশন দিচ্ছি তখন আমি বলতেছি পিস অফ ইনফরমেশন। এটা কি বলাটা কি কারেক্ট মানে টেকনিক্যালি? tell me again, I didn't get your question. স্যার আমরা প্রথম ক্লাসটাতে বা নর্মালি আমরা জানি যে ডেটা হচ্ছে একটা র ফর্ম আর ইনফরমেশন হচ্ছে সেটার অর্গানাইজড ফর্ম, মানে ডেটা Okay. আর ইনফরমেশন যখন আমরা ডিফারেন্স পড়ি। বাট যখন আমরা ডেটার ডেফিনেশন দিচ্ছি তখন আমরা বলছি যে ডেটা ইজ আ কালেকশন অফ পিস অফ ইনফরমেশনস। আমরা ইনফরমেশন Okay. ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করছি। তো এটা কি টেকনিক্যালি কারেক্ট যে আমরা ডেটার ডেফিনেশনে বলছি যে পিস অফ ইনফরমেশন, কারণ ডেটা থেকে Okay. আমরা ইনফরমেশন মানে ফর্ম করছি। Exactly. This is a good question. So information itself is not data. তোমাকে যদি বলি ইনফরমেশন itself is not data, মানে ইনফরমেশন নিজে কিন্তু ডেটা না, বাট ইনফরমেশন প্রোভাইডস কনটেক্সট ফর ডেটা। কথাটা বুঝতে পেরেছো কিনা? স্যার ক্লিয়ার না। মানে কোনো একটা ইনফরমেশনকে আমরা ডেটা বলতে পারবো না। আচ্ছা, তো ডেটা কোন দিয়েই এক তো হয়তো বা ইনফরমেশনটা আমরা পাই বা ইনফরমেশনটা হয়। আচ্ছা শোনো, প্রসেস ডেটা ইজ কল্ড ইনফরমেশন। তুমি যে কথাটা বললা, একটা ছেলে বললো যে ডেটা দিয়ে কিন্তু আমরা ইনফরমেশন পাই, তাহলে প্রসেস ডেটা ইজ কল্ড ইনফরমেশন। জি প্রসেস ডেটা ইজ কল্ড ইনফরমেশন। এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে প্রথমে এখানে সবচেয়ে ইনফরমেশনটা আসলে না আসাটা বেটার। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল। তাহলে তোমাকে যদি কোশ্চেন করি ভেরিয়েবলের কোন একটা জিনিসই তো ডেটা, তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে? ভেরিয়েবলের কি ডেটা হবে? একটা ভেরিয়েবলের কি তোমার ডেটা হবে? তখন আবার লিটারালি ইনফরমেশনটা চলে আসে যে একটা ভেরিয়েবলের ইনফরমেশনটাকে আমরা ডেটা বলতে পারি সামহাউ। আমার আমার লজিক বুঝতে পেরেছো কিনা? জি না বুঝলে বলো, আমরা এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এখানে ভেরিয়েবলের ইনফরমেশন তোমাকে বলি, আমরা ভেরিয়েবলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা ওই ধরনের কিছু বোঝাচ্ছি, বাট এখানে আমরা ওয়ার্ডটা বলছি ইনফরমেশন, যে আমরা নর্মালি ইনফরমেশন বলতে যেটা বুঝছি ভেরিয়েবল সম্পর্কে কিছু কথা। এক্স্যাক্টলি। তাহলে আনপ্রসেসড ইনফরমেশন, তুমি কিছু ইনফরমেশন দিলে আমাকে, সেটা যদি আনপ্রসেস থাকে, মানে প্রসেস না, ক্লিন না, সেটা কিন্তু ডেটা হয়ে যাবে তখন। এটা বুঝতে পেরেছো কিনা? জি আনপ্রসেস, ঠিক আছে। এনিওয়ে, আমরা ডেটা থেকে ইনফরমেশন পাই, ডেফিনেটলি সেটা সত্য। ডেটা থেকে তো আমরা ডিসিশনও পাই, সেটাও সত্য। স্যার ডেটা একটা থেকে আমরা এক্সাম্পল দিলে ভালো হয় স্যার, একটু এক্সাম্পল দিয়ে যদি বোঝাই দিতেন স্যার। ডেটা থেকে আমরা বলছি, ডেটা থেকে আমরা ডিসিশন পাই, সেটা তো সত্য। কথা বুঝতে পেরেছো? জি আচ্ছা, স্যার। তোমাকে যদি বলি হোয়াট ইজ ইউর হাইট, হাইট কি তাহলে?
ভ্যারিয়েবল ভেরিয়েবল তাহলে 5.3 ইঞ্চ, এই 5.3 ইঞ্চটা কি তাহলে? ডেটা যেটা এইটা, তাহলে এই 5.3 ইঞ্চটা কি তোমার ইনফরমেশন হতে পারে না? কার ইনফরমেশন? হাইট হ্যাঁ হাইটের, ওই ভ্যারিয়েবলের হাইটের, ইনফরমেশন। এক্স্যাক্টলি হাইটের ইনফরমেশন। সো এটা নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই, বাট একটা শব্দ ক্লিয়ারলি বলি, আনপ্রসেসড ইনফরমেশনকে আমরা বলবো ডেটা। আনপ্রসেসড মানে যে ইনফরমেশনটা প্রসেস না। আবার ভাইস ভার্সা, তুমি যখন ডেটাটাকে প্রসেস করে ফেলবা, তখন সেটা হয়ে যাবে ইনফরমেশন। এটা বুঝতে পেরেছো কিনা? ডেটাটাকে জি যখন স্যার। আমরা যখন প্রসেস করে ফেলবো, মানে ক্লিন করে ফেলবো, তাহলে ডেটা ক্লিন। মনে করো তোমার ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের গড় সিজিপিএ কত, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ সিজিপিএ অফ ইউর ব্যাচ। তাহলে আমরা কি করব? একটা রেজাল্ট পাবো, সবগুলি রেজাল্টকে আমরা কি করব, যোগ করে ওই স্টুডেন্ট সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিব। আমি পেলাম 3.5। তাহলে আমাকে বলো, দিস 3.5 ইজ নট প্রসেসড অর আনপ্রসেসড? ইটস প্রসেসড। Is processed. So is not this information? What do you think? ইয়া স্যার এটা This is information. So এটা নিয়ে এত কনফিউশনের কিছু নাই। এখানে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে প্রসেস ডেটাকে বলবো আমরা ইনফরমেশন, ওকে? জি স্যার বুঝতে প্রসেস পারছি। ডেটাকে বলবো ইনফরমেশন, আনপ্রসেস ডেটাকে কি বলবো আমরা? আনপ্রসেস ইনফরমেশনকে আনপ্রসেস কি বলবো? ইনফরমেশনকে ডাটা বলবো স্যার। আনপ্রসেস ইনফরমেশন ইজ ডাটা। এক্সাক্টলি। আর ডেটা ইজ এ কালেকশন অফ ইনফরমেশন। যখন আমরা বলি কালেকশন অফ ইনফরমেশন বা পিচেস অফ ইনফরমেশন, সেটাও ঠিক আছে। কেন ঠিক আছে? যখন বলি কালেকশন অফ ইনফরমেশন, এটা মানে কি? আনঅর্গানাইজড ইনফরমেশন। একটা কালেকশন অফ ইনফরমেশন মানে হচ্ছে আনঅর্গানাইজড ইনফরমেশন। তো আলটিমেটলি আমি দুটা কথা বললাম, সেদিক থেকে ঠিক আছে। তাহলে অবশ্যই ডেটা এবং ইনফরমেশনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। যেটা বললাম, ইনফরমেশন তোমার ডেটাটাকে কনটেক্সট দেয়, ডেটার কনটেক্সট দেয়, but information not itself is data. So there is some confusion over there, but you can use the term interchangeably in research. Sometimes এমনও মানুষ পেয়েছে তারা ডেটাকে ইনফরমেশন বলে ফেলে। কথা বুঝতে পারছো? কনসিডার দিস ইনফরমেশন অর কনসিডার দিস ডেটা। তো এটাতে আসলে খুব বেশি কনফিউশনের দরকার নেই, বাট ডেটা ইজ এ মোর কমন ওয়ার্ড ইন স্ট্যাটিস্টিক্স। ট্রাই টু ইউজ ডেটা and try to avoid the term information. You can easily avoid the term information. So anyway, so data are the raw disorganized facts. এই যে disorganized fact বললাম, এই ফ্যাক্টটাও কিন্তু হতে পারে ইনফরমেশন, পারে না? জি পারে। So data are the plural word and comprehend the idea of collection of information which are raw disorganized facts and figures collected from a field of inquiry. Anyway, so একটা আছে, the raw material of statistics is called data, which is the outcome of fact. ফ্যাক্ট বলতে একটু আগে এটা একটা এক্সপ্লেনেশন দিয়েছি। ফ্যাক্টটা হতে পারে তোমার জেন্ডার, অকুপেশন, ইভেন কি হতে পারে তোমার বার্থ ডেট, ডিজিজ, এন্ড মেজারমেন্ট হতে পারে তোমার হাইট, ওয়েট, এন্ড হুইচ কন্টেন্স ইনফরমেশন। মানে এটা এমন একটা, ডেটাটা হচ্ছে এমন একটা র মেটেরিয়াল যেটা ইনফরমেশন কন্টেইন করে। তাহলে তোমাকে যদি বলি তোমার হাইট কত, ওয়েট কত, তোমার বার্থ ডেট কি, জেন্ডার কি, এগুলি ডেফিনেটলি ডেটা, বিকজ ইট কন্টেন্স ইনফরমেশন। এটা অবশ্যই তোমাকে কোনো একটা, আমাদেরকে কোনো একটা তথ্য দেয়। So these are the meaning of data. So different definition I use. You can pick the best one, or you can combine the best definition, combining all the definition displayed here. So we may define data as a numbers whose common characteristic is variability or variation. তাহলে এই যে দেখো, ইনফরমেশন ডেটা মেইন পার্থক্য হচ্ছে ভেরিয়েবিলিটি। আমরা যদি ডেটা বলি তার মধ্যে ভেরিয়েবিলিটি থাকতে হবে। যেমন হাইট যদি বলি, হাইট অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ হাজী দানেশ ইউনিভার্সিটি, তোমার হাইট, মনে করো বৃত্তির হাইট, আশিকের হাইট কি সমান? হতে পারে সমান, বাট 100 জন স্টুডেন্ট নিলে 100 জনের হাইট কিন্তু সমান হবে না। So there must be variability. So one of the most important characteristics of data is it must have variability. তাহলে তুমি যদি কোনো একটা ডেটা পাও, এটা ডেটা কি না, এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে it must have variability. Without variability ডেটাকে আমরা প্রপারলি ডিফাইন করতে পারবো না। সো যারা ডেটা এবং ইনফরমেশনের
পার্থক্য বুঝো না, ডেটার একটু ভেরিয়েবিলিটি থাকবে। কথা বুঝতে পেরেছো? আমরা ডেটাটাকে কিভাবে আসলে কালেক্ট করতে পারি বা জেনারেট করতে পারি? আমরা ডেটাকে জেনারেট, সো ইন এ রিসার্চ তোমরা যারা ডেটা কালেক্ট করতে যাও তাদেরকে বলে ইনভেস্টিগেটর। যারা ডেটা কালেক্ট করতে যাও, যে কাজে যাচ্ছ সেটাকে বলে ইনভেস্টিগেশন, রাইট? So you can be the PI, মানে principal investigator, you can be the co-PI, like then you can generate data through some process of counting. So তুমি ডেটাকে কিভাবে আসলে কালেক্ট করতে পারো? You can collect data through counting, you can collect data from observation, or you can collect data from measurement, right? So তোমরা যদি হাইটের ডেটা নিতে চাও, ওয়েটের ডেটা নিতে চাও, তোমাদের কি করতে হবে? মেশিন দিয়ে মেজার করতে হবে। So this is a measurement data. Observations, if you want to take sample or if you want to take information from the people, you have to use the term observations for collecting the data, and sometimes you need to count the data. একটা এক্সাম্পল দিতে পারো যেখানে আমরা কাউন্ট করে ডেটা কালেক্ট করি? ফ্যামিলি মেম্বার। হতে পারে কাউন্টিং। তোমাদের ক্লাসে যখন অ্যাটেন্ডেন্স নেই কি করি? চেহারা দেখে চলে আসি? এটা কি সম্ভব? অবজারভেশন করা যায় না, এটা কাউন্টিং করতে হয়। Anyway, we may further attempt to record ages of students of Hajee Danesh University or measure their height and weight, right? And some information can be obtained simply by observing. Like we may observe whether a given day is a rainy day or sunny day. মানে আজকে সানি ডে হবে নাকি রেইনি ডে হবে, বা আগামীকালকে বৃষ্টি হবে নাকি হবে না, এটা একটা অবজারভেশনের মাধ্যমে আমরা করতে পারি। ঠিক আছে? তো অল দিস ইনফরমেশন কনস্টিটিউট ডেটা। সো যারা ইনফরমেশন বুঝনি এখন, এই যেগুলি তো ইনফরমেশন, এই ইনফরমেশন গুলি আমাকে কি করে দেয়? ডেটাকে কনভার্ট করে দেয়। সো ডেটা ইনফরমেশন ডেটার কনটেক্সট বলে দেয়। সো ইনফরমেশন ইজ নেসেসারি ফর ডেটা, উইদাউট ইনফরমেশন ডেটা ইজ নাথিং। সো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা? আমরা কালকে পড়ার চেষ্টা করেছি। ডেটা মেনলি হয় দুই প্রকার, কোয়ালিটেটিভ ডেটা, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। সো কোশ্চেন করতে পারো, স্যার কালকে আপনি বলেছেন কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল এবং কোয়ান্টিটেটিভ ভেরিয়েবল, আজকে বলতেছেন কোয়ালিটেটিভ ডেটা, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। তো একই জিনিস যেটা বললাম যে ভেরিয়েবল থেকে তো ডেটা আসে, সো তখন আমরা ভেরিয়েবলকে কোয়ালিটেটিভ ভেরিয়েবল বলেছি। বাট এখন যেহেতু ডেটা নিয়ে কনসিডার করছি, ডেটাটাও কোয়ান্টিটেটিভ হয় অথবা কোয়ালিটেটিভ হয়। কোয়ালিটেটিভ মেইনলি হচ্ছে নন নিউমেরিক, কোয়ান্টিটেটিভ মানে হচ্ছে নিউমেরিক ডেটা। সো আই থিংক ইউ অলরেডি নো দিস ওয়ান। So what are the sources of data? There are mainly two sources of data. When you are going to write the paper, research paper, তুমি যখন একটা পেপার পাবলিশ করবে বা পেপার লিখবে, সেখানে ডেটা সোর্স নামে একটা অপশন আছে। একটা রিসার্চ পেপারের অনেকগুলি সেকশন থাকে। একটা সেকশন হচ্ছে মেথডস এন্ড ম্যাটেরিয়ালস। সেই মেথডস এন্ড ম্যাটেরিয়ালস ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশনের নাম হচ্ছে ডেটা সোর্স। So you have to mention the data source, otherwise your research will not be accepted. So আমরা যখন ডেটা সোর্স লিখি, ডেটা সোর্স মেইনলি দুই প্রকার হতে পারে। একটা হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা সোর্স, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডেটা সোর্স। প্রাইমারি মানে হচ্ছে যেটা তুমি নিজে কালেক্ট করবে ডেটাটা, সেটা হবে প্রাইমারি ডেটা। আর সেকেন্ডারি হচ্ছে কোনো একটা মানুষ কালেক্ট করেছে অথবা কোনো একটা কোম্পানি, কোনো একটা অর্গানাইজেশন, সেটা অলরেডি কালেক্টেড ডেটা তুমি জাস্ট ইউজ করো, তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তুমি ইউজ করো। That data will be called secondary data. So by nature, data are of two kinds. One is primary, another is secondary. So the data which are originally collected by an investigator or an agent for the first time for the purpose of statistical inquiry are known as primary data. The data is the original in character. The primary data হচ্ছে original in character because তুমি এটাকে কালেক্ট করেছো, এখন এটাকে ম্যানিপুলেট করোনি। বাট সেকেন্ডারি ডেটা কি হয়? The data which are collected obtained from some published and unpublished sources. সবসময় যে পাবলিশ হতে হবে এমন না, অলরেডি কেউ কালেক্ট করেছে কোন একটা ডেটা, সেটা তুমি ইউজার হিসেবে ইউজ করতে পারো, সেটার নাম হচ্ছে সেকেন্ডারি ডেটা। দিস টাইপ অফ ডেটা ইজ নট অরিজিনাল ইন ক্যারেক্টার বিকজ দিস ডেটা আর ম্যানিপুলেটেড বাই আদার্স, দিস ডেটা আর ম্যানিপুলেটেড বাই দ্য কালেক্টর হিমসেলফ, right, or by this particular organization. So these are the two basic types of data. One is primary data, another is secondary data. So একটা এক্সাম্পল দেখো, দ্য রিপোর্টস পাবলিকেশন মেড বাই বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স। আচ্ছা, বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর নাম শুনেছো?
জি স্যার। স্যার জি স্যার এই অর্গানাইজেশনের কাজটা কি? স্যার সেন্সাস কন্ডাক্ট করা বা হাউসহোল্ড ওই যে হাউসহোল্ড সেন্সাস যেটা এসবের মানে পরিসংখ্যান আর কি, পুরো বাংলাদেশের কত পার্সেন্ট মানুষ এক্স্যাক্টলি, এই এতটুকুতে আছে, কতগুলো মানে মানুষ এখানে আছে, এরকম। পরিসংখ্যানিক মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে ডেটা, সেটার প্রোভাইডার হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স। শুধু বাংলাদেশ না, বিশ্বের যে কোনো দেশের একটা প্রপার প্ল্যানিং এবং পলিসি মেক করার জন্য তাদের একটা অটোনোমাস বডি থাকে, নট অটোনোমাস, গভর্নমেন্টাল বডি থাকে, যে বডির কাজ হচ্ছে ডেটাটাকে কালেক্ট করা এবং ওই দেশের সমস্ত ইকোনমিক, এগ্রিকালচার, এডুকেশন, সমস্ত ইন্ডিকেটর সম্পর্কে স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়ার কাজটাই হচ্ছে এই ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স। মানে স্ট্যাটিস্টিক্স অফ এনি ফিল্ড, তারা ইনফরমেশনটা দেয়। So, বাংলাদেশে এরকম একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরো আছে, বাট there is a lot of question about the organization. Anyway, I'm not gonna criticize the organization, but তোমার কাছে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, মনে করো সেন্সাস রিপোর্ট, মানে পপুলেশন সেন্সাস রিপোর্ট বিবিএস এর জন্য কি হবে, তোমার জন্য কি হবে? বিবিএস এর জন্য সেটা প্রাইমারি ডেটা হবে নাকি সেকেন্ডারি ডেটা হবে? তুমি যদি সেটা ইউজ করো, তোমার জন্য সেটা প্রাইমারি হবে নাকি সেকেন্ডারি হবে? লেটস স্যার নো আমার দা। জন্য স্যার সেকেন্ডারি হবে স্যার। আর বিবিএস যদি সেটা ইউজ করে? এটা স্যার প্রাইমারি। প্রাইমারি স্যার। এক্স্যাক্টলি, তাহলে ডেটা হবে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি। তোমরা যখন রিসার্চ পেপার লিখবে, এই ডেটাটার সোর্সটা সুন্দর করে মেনশন করে দিতে হয় যে তোমার ডেটাটা কিভাবে কালেক্ট করেছো, হাউ ডিড ইউ কালেক্ট দ্য ডেটা। ইভেন ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্য সোর্স অফ দ্য ডেটা, কোথা থেকে তুমি ডেটা কালেক্ট করেছো। যদি কোনো পাবলিশ সোর্স হয়, লিঙ্কটা সেখানে দিয়ে দিতে হবে, অথবা রেফারেন্স দিয়ে দিতে হবে যেখান থেকে আমরা কালেক্ট করেছি, এবং ভেরিয়েবলের ডেসক্রিপশন দিয়ে দিতে হবে সাপ্লিমেন্টারি ফাইলে। আর তুমি যদি নিজে কালেক্ট করো, সেটা লিখতে হবে যে ইউ কালেক্টেড বাই ইউ সেলফ, এন্ড সাপ্লিমেন্টারি ফাইলে সেই কোয়েশ্চেনিয়ার ডেটাটা সহ আপলোড করে দিতে হয়। একটা ভালো পেপার, আমরা একটা ক্লাস নিব একটা সময়, হাউ টু রাইট এ গুড পেপার, এন্ড কিভাবে পেপার ডাউনলোড করতে হয়, কিভাবে সাইটেশন লিখতে হয়, রেফারেন্স দিতে হয়। উই ক্যান টেক এ ক্লাস আফটার মিডিল অফ দ্য কোর্স, অথবা কোর্স শেষ হয়ে গেলে আমরা একটা ক্লাস নিব, সাইন্টিফিক রিসার্চ রাইটিং, হাউ টু রাইট এ রিসার্চ পেপার। ক্লিয়ার? তোমরা যারা দেশের বাইরে যেতে চাও, এ গুড পেপার উইল গিভ হেল্প ইউ আ লট টু গেট এ গুড স্কলারশিপ। একটা ভালো পেপার, কোয়ালিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট, নট দ্য কোয়ান্টিটি। And GRE IELTS score maybe you can keep with you, and that will help you to go abroad for higher study. Okay, so we can talk these issues later on, but let us continue our class. So yes, you are correct. The reports and publications made by Bangladesh Bureau of Statistics are primary for that organization, but if you use their report, it will be secondary for you. So by nature, data are of two kinds. One is primary, another is secondary. So method of data collection, how you can collect data. So mainly there are two methods. One is census, one is sampling method. তো সেন্সাসটাকে আমরা বলছি কমপ্লিট ইনিউমারেশন অফ সার্ভে, মানে কাউকে আমরা বাদ দিব না, কমপ্লিট ইনিউমারেশন মানে গণনা করা সার্ভে, এটার নাম হচ্ছে সেন্সাস মেথড। আর স্যাম্পল সার্ভে বা স্যাম্পলিং মানে রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্ট নিব পপুলেশনে, সেটাকে বলবো আমরা স্যাম্পল সার্ভে। বারবার বলছি, তুমি ইচ্ছা করলে বাংলাদেশে 15 কোটি জনসংখ্যা, কারা স্মোক করে, ইচ্ছা করলে তুমি 1 কোটি 2 কোটি তোমার মনের মতো করে নিতে পারো না। এই স্যাম্পলটা নেওয়ার একটা ডেফিনিট স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশন ফর্মুলা আছে, সেটা আমরা শিখবো। সো methods of data collection, either they are collected by census method or either they are collected by the sample survey method. So another method is like experiment. Some scientists used to collect data from experiment. So do you have any idea about the experimental data collection techniques? Or could you please give me an example? How can we collect data through experiment? Experiment, bolo. Hello. স্যার এক্সপেরিমেন্ট কি টেস্টেড ডেটা, মানে কোনো একটা টেস্ট করার পর এটাকে? Yes, but bolo example দাও। সায়েন্টিস্ট তো যে ধরেন হুম। যখন কোনো নতুন মেডিসিনকে আমরা মানে
সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই, তার আগে ওটাকে যখন আমরা মানে নিম্ন মানে যে প্রাণীগুলো আছে এদের উপর যখন আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি স্যার, এই ধরনের হতে পারে এক্সপেরিমেন্টটা। It's true. Yeah, something like this. Like it's called a clinical trial. জীবনে নাম শুনেছো clinical trial? মানে জি স্যার। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অফ এ ড্রাগ, মানে একটা ড্রাগ মনে করো কোনো একটা কোম্পানি আবিষ্কার করেছে, তোমরা যখন পাবলিক হেলথে স্টাডি করবে, পাবলিক হেলথ, তোমাদেরকে আমি রিকমেন্ড করি পাবলিক হেলথে একটা মাস্টার্স করে ফেলতে পারো যারা বাইরে যেতে চাও, অথবা বাইরে গিয়ে পাবলিক হেলথে মাস্টার্স করতে পারো। সোশিওলজির সাথে পাবলিক হেলথ ইজ ক্লোজলি রিলেটেড এবং পাবলিক হেলথ ইজ এ ডিমান্ডিং সাবজেক্ট, তাহলে সেখানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইজ এ ভেরি কমন ওয়ার্ড। তাহলে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল অফ এ ড্রাগ মানে একটা ট্রায়ালকে ক্লিনিক্যালি তুমি ট্রায়াল দিবে, কেন দিবে? টু টেস্ট দ্য ইফিকেসি অফ এ নিউ ড্রাগ ইফেক্টিভ ইন ট্রিটিং ব্লাড প্রেশার। সাপোজ ইউ নিড টু পারফর্ম এন এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা কালেকশন। তার মানে একটা ড্রাগকে তুমি যদি ক্লিনিক্যালি ট্রায়াল করতে চাও, কেন? টু টেস্ট দ্য ইফিকেসি মানে তার ইফিসিয়েন্সি টেস্ট করার জন্য অফ এ নিউ ড্রাগ, ঠিক না? তোমার ব্লাড প্রেশারকে মনে করো কন্ট্রোল করতে পারে এরকম একটা ড্রাগ আমি আবিষ্কার করতে চাই, তাহলে আমি কি করব? আমি বিভিন্ন মানুষের উপর সেটা এক্সপেরিমেন্ট করে করে তো দেখবো, ঠিক না? তারপর আমি ডেটাটাকে রিড করবো। তাহলে এই ডেটা কালেকশন মেথডের নাম হবে এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা কালেকশন মেথড, রাইট? ঠিক না নাকি? জি জি স্যার। স্যার। জি স্যার। কিছু আছে অবজারভেশনাল স্টাডি, মানে যেমন বৃষ্টি, আগামীকাল বৃষ্টি হবে নাকি হবে না সেটা তুমি কিভাবে বুঝবে? আজকের ওয়েদারটা দেখবে, অবজার্ভ করবে, রাইট? অথবা বিগত 4-5 দিনে ওয়েদারটা অবজার্ভ করবে, সেটা থেকে তুমি অবজারভেশনাল ডেটা কালেকশন টেকনিক ইউজ করতে হবে। তাহলে এরকম 4 রকম ডেটা হয়, মেইনলি সেন্সাস এবং স্যাম্পল। আসলে এই এক্সপেরিমেন্ট বলো আর এই অবজারভেশন বলো, এগুলি কিন্তু স্যাম্পলের ভিতরেই চলে যায় সামহাউ। দেখো, মানে এক্সপেরিমেন্ট করলেও স্যাম্পল এক্সপেরিমেন্ট করি আমরা সাধারণত, কারণ এই সকল পপুলেশনকে নিয়ে আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। অবজারভেশন হলেও আমরা কালকে বৃষ্টি হবে কিনা সেটা 2-1 দিন দেখি বা 1 মাস দেখি, মানে তোমার স্বাধীনতার পর থেকে বা দেশ যেদিন থেকে স্বাধীন হয়েছে সেদিন থেকে দেখি না। তো experimental observational study are somehow related with the sample survey. So mainly there are two main methods of data collection: complete enumeration. আচ্ছা, যদি এটা কমপ্লিট ইনুমারেশন হয় তাহলে এটার সাথে মিল রেখে স্যাম্পল সার্ভেকে আমরা কি বলতে পারি? এটা হবে ইনকমপ্লিট ইনুমারেশন সার্ভে। সেন্সাসকে আমরা বলছি কমপ্লিট ইনুমারেশন সার্ভে, স্যাম্পল সার্ভে হয়ে যাবে ইনকমপ্লিট ইনিউমারেশন সার্ভে। যদি ইনকমপ্লিট, বাট এটা হবে রিপ্রেজেন্টেটিভ ফ্রম দ্য পপুলেশন। কালকে আমরা বলেছি তুমি যখন স্যাম্পল নিবে সেটা যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ না হয় তাহলে তোমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস উইল বি ভেগ, statistical output will not be accurate or incorrect, it will be incorrect, it will not no longer be valid purposes. Anyway, তো সেন্সাসটা কি? যেখানে আমরা এভরি ইউনিট অফ দ্য পপুলেশন স্টাডি করি, ঠিক না? অথবা সার্ভে অফ দ্য হোল পপুলেশন ইজ কল্ড সেন্সাস। আর স্যাম্পল সার্ভে, ইনস্টেড অফ এভরি ইউনিট অফ দ্য পপুলেশন, only a part of the population is studied and conclusion are drawn on the basis of the sample for the entire population. That is called a sample survey. আবার বলতে পারি স্যাম্পলিং ইজ এ টেকনিক টু সিলেক্ট সাম রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিটস ফ্রম পপুলেশন ইউনিটস। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়ার্ড ইজ এ মাস্ট ইন ইউর ডেফিনেশন। তো স্যাম্পল যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ না হয় তোমার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস কাজ করবে না, তোমার আউটপুটটাও অ্যাকুরেট হবে না। তাহলে ডেটা কালেক্ট করতে গিয়ে আমরা মেইনলি দুইটা জিনিস খুব ইউজ করি, একটা হচ্ছে কোশ্চেনিয়ার, একটা হচ্ছে শিডিউল। তো দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন কোশ্চেনিয়ার এন্ড শিডিউল। মেইনলি কোশ্চেনিয়ারটা কি? কোশ্চেনিয়ারটা হচ্ছে এ সেট অফ কোশ্চেন ফর এনি সার্ভে কনস্টিটিউট দ্য কোশ্চেনিয়ার। সেটা তোমরা জানো, এ কোশ্চেনিয়ার ইজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট ইজ জেনারেলি মেইলড অর হ্যান্ডেড ওভার টু দ্য রেসপন্ডেন্টস এন্ড ফিল্ড বাই দেম উইথ নো হেল্প ফ্রম দ্য ইন্টারভিউয়ার অর এনি আদার পারসন। এই লাস্ট লাইনটা আসলে ঠিক না, বাট দ্য মেসেজ ইজ লাইক রেসপন্ডেন্টস কে তুমি দিবে, রেসপন্ডেন্ট নিজে নিজে ফিল আপ করবে, এটাকে বলে কোশ্চেনিয়ার। তাহলে তুমি একটা রিসার্চ পেপার লিখবে, একটা রিসার্চের মেইন কাজটা কিন্তু কোশ্চেনিয়ার ডিজাইন। তুমি যদি কোশ্চেনিয়ারটা সঠিকভাবে ডিজাইন করতে না পারো তোমার ফাইন্ডিং কিন্তু ভালো হবে না এবং তোমার রিসার্চটা খুব বেশি ফ্রুটফুল হবে না। একটা রিসার্চ করার আগে পাইলট স্টাডি করতে হয়। পাইলট পাইলট মানে পূর্বের একটা স্টাডি করে দেখতে হয়, ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে হয় যে তোমার রিসার্চটা সঠিকভাবে হবে কিনা। সেক্ষেত্রে কোশ্চেনিয়ারটাও পাইলট স্টাডিতে রাখতে হয়। তুমি একটা প্রি টেস্টে বলে, এটা কোশ্চেনিয়ারটাকে প্রি টেস্টিং করতে হয়।
একটা কোশ্চেনিয়ারকে তুমি যদি প্রি টেস্ট না করো, সেটা তোমার ফাইনাল কোশ্চেনিয়ার হিসেবে কাউন্ট করা যাবে না। এবং স্ট্যাটিস্টিক্যালি বিভিন্ন মেথড আছে, যে এটাকে বলে ভ্যালিডিটি অফ দ্য কোশ্চেনিয়ার। একটা কোশ্চেনিয়ার তোমরা যখন করবে, সেটার আগে একটা মিনিমাম স্যাম্পল সাইজের উপর সেটা অ্যাপ্লাই করতে হয়। মনে করো যে তোমার আলটিমেট স্যাম্পল সাইজ 400, তুমি পাইলট স্টাডি করলা, প্রি টেস্ট করলা কোশ্চেনিয়ার, সেখানে 20-30 জনকে আগেই দিলা, দিয়ে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড আছে, এটাকে বলে রিলায়েবিলিটি অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি অফ দ্য কোশ্চেনিয়ার। এটা বলে ক্রন বক্স আলফা। কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড আছে যার মাধ্যমে এই কোশ্চেনিয়ার ভ্যালিডিটিটা টেস্ট করতে চাই। তুমি যখন একটা ভালো একটা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করবে, তোমার যদি কোশ্চেনিয়ারটা ভ্যালিডেট না থাকে, এই রিলায়েবিলিটি চেক যদি না করো, তখন কিন্তু ওই ভালো পেপার তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না। সব পেপারেই তোমাকে ধরবে যে আপনি তো কোশ্চেনিয়ারটা ডিজাইন করেছেন, বাট সেটা ভ্যালিডিটি কিভাবে চেক করেছেন, হাউ ডিড ইউ টেস্ট দ্য ভ্যালিডিটি অফ ইউর কোশ্চেনিয়ার ইউজড ইন ইউর স্টাডি। তো আমি বারবার বলছি, ভ্যালিডিটি অফ দ্য কোশ্চেনিয়ার ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। বাট তোমরা বাস্তব জীবনে যেটা করো, তোমার টিচার একটা বলে দেয় যে স্মোকিং স্ট্যাটাস এর বিহেভিয়ার সম্পর্কে স্টাডি করো হাজি দানেশে, তোমরা কি করো, কিছু আগের পেপার দেখে কোশ্চেন সেট করে ডিরেক্ট মাঠে চলে যাও, বাট সেটা ইজ নট কারেক্ট। এটা যেটা করতে হবে, কোশ্চেনিয়ারটা সেট করে একটা প্রি টেস্ট করতে হবে কোশ্চেনিয়ারটাকে, 10-20 জন মানুষকে স্যাম্পল করে। আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল কিছু ভ্যালিডিটি মেজার আছে, যার মাধ্যমে কোশ্চেনিয়ারটাকে আমরা ভ্যালিডেট করি। এটাকে বলে ক্রোন বক্স আলফা। তোমরা যখন ভালো পেপার পড়বে, এই শব্দটা পাবে, ক্রোন বক্স আলফা। তার মানে কোশ্চেনিয়ারটা হচ্ছে এমন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট ইজ হ্যান্ডেড ওভার টু দ্য রেসপন্ডেন্ট, যেটা আমরা রেসপন্ডেন্টকে দিয়ে দিই, এবং রেসপন্ডেন্টরা সেটা ফিল আপ করে তোমাকে জমা দিয়ে দেয়। ঠিক আছে? সো এটা জাস্ট যে হাতে হাতে দিতে হবে এমন না, মেইল করে দিতে পারো, অনলাইন কোশ্চেনিয়ারও হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে শিডিউল। শিডিউলের সাথে কোশ্চেনিয়ারের মেইন পার্থক্য হচ্ছে, তুমি নিজে যখন ইন্টারভিউ নিবা এবং নিজেই ফিল আপ করবা, ইনভেস্টিগেটর হিমসেলফ, তখন সেটা হয়ে যাবে শিডিউল। কথা বুঝতে পারছো? তুমি জাস্ট কোশ্চেন করবা, রেসপন্ডেন্ট অ্যান্সার দিবে, অ্যান্সারটা তুমি নিজে রেকর্ড করবে, এটা হয়ে যাবে শিডিউল। সো শিডিউল ইজ নট মোর কমন, কোশ্চেনিয়ার ইজ মোর কমন। Now the question is, how can you present your data? You have the data now, and you have to, how can you present? The presentation first is like simply you can arrange the data, smallest to largest, largest to smallest. So this is the very basic data presentation. You can tabulation the data. একটা ডেটা পেয়েছো, সেখান থেকে তুমি বিভিন্ন টেবুলার ফরম্যাট ডেটাকে প্রেজেন্ট করতে পারো। ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল, তোমরা ছোটবেলায় পড়েছো, টালি করে করে আমরা ডেটাকে প্রেজেন্ট করি। সেটা টালিটাকে যখন আবার নাম্বার দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন। সো ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল এন্ড ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আমরা ডেটাকে প্রেজেন্ট করি। ক্রস টেবুলেশন, কোয়ালিটেটিভ ডেটা বুঝো? কোয়ালিটেটিভ ডেটা, এই কথা বলো, জি স্যার। কোয়ালিটেটিভ ডেটা কি? স্যার নন নিউমেরিক ডেটা। যেমন তোমার জেন্ডারের সাথে রিলিজন। আমি হাজী দানেশ ইউনিভার্সিটিতে জেন্ডার এবং রিলিজন সম্পর্কে ডেটা কালেক্ট করলাম, মনে করো 500 জন স্টুডেন্টের। তাহলে এই ডেটাটাকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করবা কিভাবে? টেবুলার ফর্মে। তখন কোয়ালিটেটিভ ডেটাকে যখন আমরা টেবুলার ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি, সেটার নাম হচ্ছে ক্রস টেবুলেশন। তাহলে ক্রস টেবুলেশন আমরা করি কার জন্য? কোয়ালিটেটিভ ডেটার জন্য, জেন্ডার ভার্সেস লাইক রিলিজন। আমরা ডেটাকে বিভিন্ন গ্রাফের মাধ্যমে প্রেজেন্ট করতে পারি, হিস্টোগ্রাম, ফ্রিকোয়েন্সি কার্ভ, পলিগন, লাইন চার্ট, স্ক্যাটার ডায়াগ্রাম. Diagram is another kind of graph, but there is a negligence difference between graphs and diagram. Anyway, bar diagram and pie diagram. দেখো, এগুলি হচ্ছে একটু ওল্ড ভার্সনের পড়াশোনা। এখন ডেটা সায়েন্সের যুগ, ডেটা সায়েন্স। নাও দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক ডিপেন্ডস অন দ্য ডেটা সায়েন্স রিলেটেড প্রবলেম। তো এই যে সমস্ত এই অ্যানালাইসিস গুলিকে ডেটা সায়েন্সে বলে এক্সপ্লোরেটরি অ্যানালাইসিস। কি শব্দ বললাম? এক্সপ্লোরেটরি অ্যানালাইসিস। এটা হলো ইডিএ, এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস। এখন একটা ভালো পেপার করতে গেলে এরকম নর্মাল গ্রাফটা করলে পেপার অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না। তোমাকে একটু আপডেটেড গ্রাফ করতে হয়, ম্যাপিং করতে হয়, জিআইএস জানতে হয়, ম্যাপিং করতে হয়, তারপরে এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হয়, স্পেশাল অ্যানালাইসিস করতে হয়। স্পেশাল অ্যানালাইসিস মানে হচ্ছে স্পেশাল টেম্পোরাল অ্যানালাইসিস করতে হয়। আমার কথাগুলি বুঝতে পারছো? সো প্রোগ্রামিং শিখবা, শুধু এসপিএসএস না, আর প্রোগ্রামিং শিখবে, পাইথন শিখবে। There are many free source software by which you can constitute different attractive graphs. So R programming, Python programming, these are very common nowadays for creating very good graphs.
সো এই আসলে গ্রাফিক্যাল যে অ্যানালাইসিস সেটাকে আমরা ডেটা সায়েন্সের ভাষায় বলি এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস। সো ট্রাই টু লার্ন এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালাইসিস tools and techniques. So try to use more sophisticated graphs and techniques so that your visibility of your research will be increased and you can publish easily your paper if you have a good analytical skill. I think Google is the best teacher. I already told you. You can search just Google exploratory data analysis tools. You will find a lot of course and programming to create more sophisticated graphs. So I think this is all from today's class, but I would really appreciate you if you can ask more question or query for today's class. And really, this class was based on organization and presentation of data. So the floor is yours. You students can make many questions or query for this class. Quick. স্যার কর্ন বক্স আলফা যে ব্যাপারটা বলছিলেন স্যার ওইটা যদি একটু বুঝাইতেন স্যার। ক্রন বক্স আলফা, গুড। দেখো আমি একটা সাইট তোমাদেরকে বলে দিই, গুগল স্কলার। গুগল স্কলার দেখছো আমার স্ক্রিন দেখা যায়? জি স্যার। এই যে দেখো গুগল স্কলারে এটা কি করে, এটা দ্বারা আমার একাডেমি এটা ইউজ হয় খুব বেশি, ঠিক আছে? এক্ষেত্রে আমরা যারা পেপার পাবলিশ করি বা বিভিন্ন পেপার সেখানে আমরা এখানে পাবে। যেমন গুগল স্কলার তুমি যদি লেখো সোশিও ইকোনমিক স্টেটাস, এই যে দেখো, এই দেখো বিভিন্ন পেপার আসছে। এবং দেখো 2020 সাল থেকে পেপার কতগুলি দেখাবে, 2023 সাল থেকে কতগুলি দেখাবে, এই বছর আপডেটেড 2024 সালে কোনগুলি পাবলিশ হয়েছে। কথা বুঝতে পেরেছো? পেপার কিভাবে পড়তে হয় এখান থেকে তোমরা দেখতে পারো ভালো ভালো পেপার। এনিওয়ে, I have a profile in Google Scholar. Okay, so these are the paper I published so far, right? So these are my co-author. Like I used to like this. These are my co-author. So here you will find I have some paper, maybe like this one. Maybe this one. Okay, and this one. Okay, let's take a look here. এখানে সুন্দর করে দেখবা যে আমি ক্রোনবক্স আলফা সম্পর্কে বলার চেষ্টা করেছি। এই দেখো, এই দেখো, the questionnaire was used in the study based on the available information from the World Health Organization. আচ্ছা, এটা হচ্ছে এই যে দেখো, for the questionnaire validity test a pilot study was conducted where the overall Cronbox alpha of cap domain was 0.70. এই 0.70 মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে acceptable। এই Cronbox alpha হচ্ছে acceptable। এনিওয়ে, যে কোশ্চেন করেছে তাকে একটু আমি বুঝাই। তুমি 100টা কোশ্চেন করেছো মনে করো, এই 30-40 জন মানুষকে, এই 30-40 জন মানুষকে কোয়েশ্চেন করে এই 100টা কোয়েশ্চেনের রেসপন্স তুমি পেয়েছো। সেই রেসপন্সটা এই কোয়েশ্চেনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মানে একটা টেকনিক আছে, সেই টেকনিকটার নাম হচ্ছে ক্রোনবক্স আলফা। এটা মেথড আছে, মানে ফর্মুলা আছে। ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে তোমার মানটা যদি পাও 0.6 এর উপরে, তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার যে এই কোয়েশ্চেন গুলি আছে তার ভিতরে ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি আছে, তার মানে তোমার কোয়েশ্চেন গুলি ভ্যালিড। আমরা এসপিএসএস দরকার হলে একসময় শেখাবো যে হাউ ক্যান ইউ কন্ডাক্ট দ্য ভ্যালিডিটি টেস্ট ফর কোয়েশ্চেনিয়ার ডিজাইন। এসপিএসএস এ সেটা করা যায়, অথবা ম্যানুয়ালি করলে একটু টাফ। বাট তাহলে ক্রোনবক্স আলফা হচ্ছে এমন একটা মেজারমেন্ট যার মাধ্যমে কোয়েশ্চেনিয়ারের ভ্যালিডিটি টেস্ট করি, এবং এটা একটা ফর্মুলা আছে, এর কিছু মান আছে। এটা 1-এর বেশি হয় না, 0 থেকে 1 এর ভিতরে হয়। 0.6 এর উপরে হলে তুমি বুঝতে পারবা তোমার কোয়েশ্চেনিয়ারটা ভ্যালিডেট, মানে ভ্যালিডিটি আছে, মানে ভালো হয়েছে, তাদের মধ্যে ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি ইজ গুড এনাফ। This is another paper, so maybe you can take a look. Here maybe I also put this topic questionnaire. Okay, বুঝতে পেরেছো? জি So স্যার। this is my Google Scholar ID, so you can, if you want to
স্যার গুগল স্কলারে কি স্যার ফুল পেপার দিতে হয় নাকি অ্যাবস্ট্রাক্টও দেওয়া যায় স্যার? দুইটা কি দেওয়া যায়? আর এটা কি স্যার ফ্রি অর পেইড? ফ্রি ফ্রি ফ্রি, তুমি অ্যাবস্ট্রাক্ট দিতে পারবে, সমস্যা নেই। বাট তোমার পেপার পাবলিশ না হলে আসলে, মানে গুগল স্কলার মানে কি, এটা একটা অনলাইন সার্চ ইঞ্জিন, সেখানে তোমার পেপারের লিঙ্ক দিতে হয়, আসলে লিঙ্ক, কথা বুঝতে পেরেছো? পেপারের লিঙ্ক দিতে হয়। জি স্যার। তো আমরা একটা ক্লাস নিব কিভাবে, যেভাবে আমি সার্চ দিয়ে দেখলাম কিভাবে পেপার সার্চ দিতে হয়, কোন কোন পেপারকে ভালো পেপার বলবো আমরা, কোন কোন জার্নাল গুলি ভালো জার্নাল, রাইট? আই থিঙ্ক দিস ইজ ভেরি নিউ পেপার আই পাবলিশ ইন উইলি। এটা মাওলানা ভাসানী একটা টিচার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে, সো আই পাবলিশ উইথ পেপার উইথ। একটা ভালো পেপার তোমাকে একটা ভালো স্কলারশিপ দিবে, কথা বুঝতে পেরেছো? স্যার এনিওয়ে ভালো আমরা আমরা জার্নালে স্যার পেপার পাবলিশ করতে হতো স্যার অনেক জি স্যার, এটা মানি একটা খরচ করতে হয় চ্যালেঞ্জ স্যার। যে হ্যাঁ, স্টুডেন্ট হিসেবে আমরা কিভাবে স্যার পাবলিশ করব এই যে দেখো আমাদের তোমাকে একটা কাজগুলো। দেখায়, এই যে দেখো আমার একটা কো অথর আছে, আমি এখানে অ্যাড করিনি, আরমান হোসেন চৌধুরী, দেখি তাকে আমরা খুঁজে পাই কিনা। এই যে দেখো, হি ইজ মাই স্টুডেন্ট। এখন সে কিন্তু মাত্র মাস্টার্স ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ে, সে কিন্তু সেকেন্ড ইয়ার থেকে পাবলিশ করে, সেকেন্ড ইয়ার। সে যখন আন্ডার গ্রেড সেকেন্ড ইয়ার, সে কিন্তু তার সবগুলি পেপার খুব ভালো, মানে প্লস ওয়ান, প্লস গ্লোবাল হেলথ, ঠিক আছে। তার মোটিভেশন ছিল যে না, সে কিছু শিখতে চায়, এবং সে ইজ এ ভেরি গুড ডেটা অ্যানালিস্ট, কথা বুঝতে পেরেছো? এনিওয়ে, তো মোটিভেশন থাকতে হবে তোমাকে। তো সে যদি সেকেন্ড ইয়ারে পেপার পাবলিশ করতে পারে, সেকেন্ড ইয়ারে যখন পড়ে, মানে অনার্স সেকেন্ড ইয়ার, এগুলো কিন্তু সব সব তার অনার্সে, মানে আন্ডার গ্রেড, তাহলে তোমরা কেন পারবে না? সো ইউ নিড মোটিভেশন, এবং ইউ হ্যাভ টু ট্রাই বাই ইউরসেলফ। এনিওয়ে, আমরা চেষ্টা করবো এই কোর্সের মাধ্যমে একটা পেপার কিভাবে পড়তে হয় সেগুলি দেখানোর জন্য, ঠিক আছে, এবং কিভাবে লিখতে হয় সেটা আই উইল ট্রাই টু শো ইউ, ওকে। বাট দ্য রিমেনিং থিং উইল ডিপেন্ডস অন ইউ, ইউ হ্যাভ টু ট্রাই বাই ইউরসেলফ। আচ্ছা, আর কোনো কোয়েরি আছে? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। শিওর শিওর। স্যার আপনি তো বললেন যে বিবিএস এর যে ডাটা গুলো নেবো ওটা আমাদের জন্য হবে সেকেন্ডারি ডাটা, কিন্তু যদি বিবিএস এর ওই ডাটা গুলো যে মানে র ডাটা গুলো যদি নেই, মানে ওনারা ওই ডাটা গুলো র ডাটা হিসেবে রাখছে, দেন হচ্ছে তারপর মানে ওরা ফিল্ড থেকে তো আগে র ডাটা নিয়ে এসে তারপর হচ্ছে ওটা হচ্ছে প্রেজেন্ট করুন, মানে মানে অ্যানালাইসিস কিছু আদার্স যাই করুন। আমি যদি র ডাটাটা নিতে চাই, ও সেক্ষেত্রে আমি কি ওটা মানে আমার প্রাইমারি ডাটা হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবো? শোনো, কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম, ডেটাটা কালেক্ট করেছে অন্যজন, ঠিক না? তুমি ডেটাটাকে যা ইচ্ছা তাই করো, যাই করো না কেন, তুমি যাই করো না কেন, তুমি যদি ডেটাটা ইউজ করো, সেটার নাম হয়ে যাবে সেকেন্ডারি ডেটা তোমার জন্য। সো তুমি এটা ক্লিন করো না যাই করো, কিন্তু ডেটাটা যে কালেক্ট করেছে বিবিএস, তো সেটা তোমার জন্য সবসময় হবে সেকেন্ডারি, তোমার জন্য কখনোই সেটা প্রাইমারি হবে না। এই বাকিরা কি একমত? স্যার এইখানে একটা স্যার কথা আছে যে বলো। বিবিএস না, আমি যদি অন্য কোনো সংস্থা ধরি যাদের কাজ হচ্ছে ডেটা কালেকশন করা, আর কিছু বায়ার থেকে, যেরকম যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলি, হয়তো নিজেরা মাঠে গিয়ে ডেটা কালেকশন করে না, তারা ডেটা কিনে নেয়। বাট তারা কিন্তু তাদের কাছে তো তাদের ডেটাগুলো প্রাইমারি ডেটা, বাট আমরা যখন তাদের কাছে নিই সেটা সেকেন্ডারি। তো আমি যদি এক্স্যাক্টলি। এরকম কেউ হই, কারোর কাছে আমি প্রাইমারি ডেটাটাকে কিনবো, এন্ড সে তার হচ্ছে এখানে তার ক্রেডিট দাবি করবে না, বা সে আমাকে আমাকে ক্রেডিটটা দিয়ে দেবে। তো এই ক্ষেত্রে কি আমি সেটাকে আমার আমার জন্য প্রাইমারি ডেটা হিসেবে ইউজ করতে পারবো কিনা, বা সে সেটাকে না পাবলিশ করে নাই? না, আমি কি বলছি, এই জন্য তোমাকে এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি যে আনপাবলিশড অথবা পাবলিশ যাই হোক না কেন, তুমি যখনই ডেটা কারো কাছ থেকে কালেক্ট করবে, কারো কাছ থেকে, সেটা হয়ে যাবে তোমার জন্য সবসময় সেকেন্ডারি। তোমার এক্ষেত্রে তুমি যদি ডেটা নিজে কালেক্ট না করো, নিজে কালেক্ট বলতে বুঝেছো, এটাকে কালেক্ট করা না কিন্তু, তুমি একটা ওয়েবসাইট থেকে কালেক্ট করলে সেই কালেকশন না, তুমি নিজে ডেটাটাকে মাঠে গিয়ে গিয়ে কালেক্ট করবে, সেটা হবে তোমার জন্য অনলি প্রাইমারি। আদার যা ইনস্টেন্স আছে সবকিছুর জন্য তোমার জন্য সেটা হয়ে যাবে সেকেন্ডারি। দেখো বুঝেছো কিনা? আশিক, আমি তোমার ইয়েটা ক্লিয়ার না, তোমার এই গুগল ফর্মটা ঠিক হয়নি, গুগল শিটটা দেখো কাজ করা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আই উইল ট্রাই মাইসেলফ। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। বলার চেষ্টা করলাম যে
ডেটাটা তুমি যদি নিজে কালেক্ট না করো, কালেকশন মানে কি, তুমি গিয়ে মানুষকে ইন্টারভিউ করে তুমি কালেক্ট করবে, সেটা কালেকশন। ওয়েবসাইট থেকে কালেকশন করলে হবে না। তুমি যখন ওয়েবসাইট থেকে কালেকশন করবে সেই ডেটাটা হয়ে যাবে তোমার জন্য সেকেন্ডারি, সব সময় সেকেন্ডারি, প্রাইমারি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। স্যার স্যার মানে আমার কোশ্চেনটা ওয়েবসাইট না, মানে হচ্ছে আমি যদি ওনাদের হচ্ছে মানে যে হচ্ছে ইয়াতে মানে যে পেপারে ওনারা কালেক্ট করছে সেই মেন পেপার থেকে যদি আমি নিতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি কি ওটাকে প্রাইমারি ডাটা হিসেবে ইউজ করতে পারবো কিনা? সেটা পারবা, কিন্তু সেটা তুমি সেটাও তোমার জন্য সেকেন্ডারি হবে। বুঝতে পেরেছো? একটা বুঝাই, মনে করো ওই অর্গানাইজেশন তোমাকে চাকরি দিয়েছে, মনে করো তুমি ডেটা কালেক্ট করেছো, তারপরও এটা তোমার জন্য সেকেন্ডারি হবে, কারণ ডেটাটা কালেক্ট কারা করছে, ওই অর্গানাইজেশনটা করছে। তুমি হেল্প করেছো কালেকশন করতে, বাট তুমি যদি নিজের ইচ্ছায় নিজের টাকা খরচ করে তুমি যদি তোমার প্রয়োজনে ডেটা কালেক্ট করো, সেটা শুধু হবে প্রাইমারি, বাকি সব ক্ষেত্রে ডেটা হবে সেকেন্ডারি। তার মানে পাবলিশড হতে পারে, আনপাবলিশড হতে পারে। মনে করো বিবিএস একটা ডেটা কালেক্ট করেছে, তুমি কালেক্ট করে দিয়েছো বিবিএস কে, সেটা তারা এখনো পাবলিশ করেনি, তাহলে বিবিএস এর জন্য সেটা হবে প্রাইমারি। বাট তুমি যদি সেটা নিয়ে কাজ করতে চাও, রিপোর্ট করতে চাও, থিসিস করতে চাও, প্রজেক্ট রিপোর্ট করতে চাও, সেটা তোমার জন্য হবে সেকেন্ডারি। শুধু অর্গানাইজেশন থেকে না, ওয়েবসাইট থেকে যেখান থেকে নাও, যেখান থেকেই তুমি ডেটা নিবে, নিজে কালেক্ট করা ছাড়া সব ক্ষেত্রে হবে সেকেন্ডারি। এখন ডেটা যদি আনক্লিন থাকে, তুমি ক্লিন করো, সেটাও কোনো বিষয় না, সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু ডেটাটা অন্য জনের কাছ থেকে নিলেই সেটা তোমার জন্য হয়ে যাবে সেকেন্ডারি। কি বুঝতে পেরেছো না আরো কনফিউশন আছে? না স্যার, বুঝতে পারছি। Anyway, so let's see. Let's wait for the upcoming class. I will go very fast, but খুব বেশি কঠিন না, সো এটাকে বেশি প্রেশার নিও না, ঠিক আছে? একটু ফ্রি সময়গুলিতে আমরা ক্লাস নিই, বা একটু বলো তোমাদের কিভাবে ক্লাস নিলে সুবিধা হয়। আমি তো শিট দিয়ে দিচ্ছি, সো এখন এসপিএসএস টাই আমরা ফোকাস করবো। আমরা একটু লিটারেচার গুলি শেষ করে আমরা পেপার বেস পড়াশোনা করবো, ঠিক আছে? আমরা কিছু স্লাইড শেষ করে আমরা পেপার বেস পড়াশোনা করবো, মানে রিসার্চ পেপার প্রেজেন্ট করব, সেটা কিভাবে তার অ্যানালাইসিস করেছে সেটাকে আমরা দেখার ট্রাই করব, ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। Okay, thank you very much. See you. Hope enjoy your day, weekend, right? ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম স্যার। Bye bye. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. Bye bye.